रोजी तू स्कूल जाऊचु चल आज आम सांग ही स्कूल को जीवा। पागल न कौन चल हट तो निज को केबे आईना रे देखिचु केते कला तू मते देख मो भली सुंदरी तो स्कूल को गले समस्त मोर मजा उड़ेबे। रोजी तू बेसी कथा कहनी मो माँ कहती मु सबुठु सुंदर झिया काहेकि ना मो मन बहुत सुंदर काहार बाहर चेहरा देखि ताकू सुंदर कह जाएनी जार मन सुंदर से ही प्रकृत सुंदर। चुप कर तो माँ तते सुंदर कहले कौन आमे मानि नेबु तो माँ को मुंड खराब हो जाइची एते कला झियो को सुंदर कहउचंती मते विरक्त करनी जा एठू। एमिति सुनी मन दुखरी मुनि सेठारु चली गला। से स्कूल रे पहुंची देखिला सबु छुआ सांग मानको गुड मॉर्निंग विश करुथिले हेले केही भी मुनि को गुड मॉर्निंग कहिलेनी। देख देख मुनि तू कहउथिलु तो बहुत सुंदर हेले काई केही भी तो तस सांग हेउ नांती सांग तो दूरर कथा केही भी तस कथा हेउ नांती। रोजीर कथा सुनी मुनि मन दुख करी क्लासरूम को गला। स्कूल छुट्टी होला परे समस्ते खेलिबा को गले। मुनि भी तांका पाखो गला हेले केही भी ता सह खेलिलेनी सेथि पाई मुनि सब समय पाठ पढुथिला। किछि दिन परे स्कूल रे वार्षिक परीक्षा आरंभ हैला। रिजल्ट बाहरिबा दिन मुनि देखिबो आज क्लास रे फर्स्ट मु हेबी काहेकि ना सुंदर छुआ मानको सार मैम बेसी नंबर दियंती। तू तो जानू मु केते सुंदर मते लागुची मुनि तू भी फर्स्ट हेबो हेले ऊपर नुह तळ पटू। एमिति कही रोजी जोर जोरे हसिला। तार कथा सुनी अन्य माने भी मुनि ऊपर हसिले। सेते बेले क्लास रे मैम सेठाକୁ आसिले आउ रिजल्ट घोषणा कले। मुनि क्लास रे फर्स्ट हेइथिला सेकेंड आउ थर्ड रे अन्य दुई छुआ थिले। रोजीर तो ना ही नथिला से बहुत कम मार्क रखिथिला। मुनि केवल क्लास रे नुह पूरा स्कूल रे फर्स्ट हेइथिला। मुनि एते भल नंबर रखिबा जोगु समस्ते तार प्रशंसा कले। ए सबु रोजी जमा भी सही पारिलानी से मुनिर केमिति क्षति करिबा चिंता कला। दिने से तार घर को गला। मुनि तू बहुत भल पाठ पढुचु मु भी तो सह सांग हेबा को चाहूची तू जदी मो सह सांग हेबु मु जानिबी मु तो सह जो मजा करिथिली तू मते क्षमा कर देइचु। ठीक अछि रोजी तू जदी एमिति चाहूचु मु तो सह सांग हेबा को राजी। तेबे चल मुनि आमे बे खेलिबा पई पाख जंगल को जीबा। ना ना मु से पाख जंगल को जीबेनी मो माँ से जंगल को जीबा पई मते मना करिचंती। माँ कहउथिले से जंगल रे गोटे भंगा कुआ अछि जे भी से कुआ पाख को जाए से आउ केबे फेरेनी। आरे तो डरनी मु अनेक थर मो सांग मानक सह से जंगल को जाईची सेठी किछि भी नाही तो माँ से जंगल विषय जानि नथिबे। चल ना आज से जंगल को जाई बुली आसीबा। अच्छा ठीक अच्छी जीवा पूर्वरु मो माँ को कथा कही आसे। अरे रह रह तो माँ को कथा कहनी तो माँ एक कथा जानिले तते से जमा भी छाड़िबेनी। हाँ तू ठीक कहलु माँ मते सेठा को केबे भी छाड़िबेनी। अच्छा हो चल से जंगल को जीवा हेले शीघ्र फेरी आसीबा। रोजी ए जंगलटा भारी भयंकर लागुची तमे माने एठी केमिति खेल। आरे मुनि एठी किछि भी नाही किछि समय खेलिला परी तते जमा भी डर लागिबनी चले तळको जिबा। मुनि चल आज हम एक नुआ खेल खेलिबा मु तो आखिरे पट्टी बांधी देउची तू मते धरिबा को चेष्टा कर मते धरिले तो जीती जीबू। आस आस मुनि मु एठी अछि धर धर मते। हाँ हाँ मु तते धरिकी ही रहिबी। मुनि रोजी ऊपर विश्वास करी खेलुथिला हेले रोजीर तो आउ किछि प्लान थिला। मुनि आउ टिके आगु को आसे मु एठी अछि आस आस मो पाखो को आसे। सेठी एक भंगा कुआ थिला। मुनि जेमिति कुआ पाखो गला रोजी ताको धक्का देई कुआ भितरे पकई देला। मुनि जोर चित्कार कला हेले तार चित्कार केही भी सुनी पारिलेनी। रोजी खुशी ही घर को फेरी गला। सेपटे मुनि कुआ भीतर देई आउ एक जगह रे पहुंची गला। अरे ये मु को जगह को चली आसिली मते भारी डर लागुची मु घर को जीबी। अरे मुनि तू घर को जीवा पई चाहूचु कि
ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ତମେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁନି, ମୁଁ ଫୁଲ ଘର ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛି। ମତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆରେ ମୁନି, ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଯାଦୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଘର। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କଳା ବୋଲି ତୋ ସହ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି, ଆଉ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ବି ଦେବି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ଘର ଭିତରେ ରହି ମୋ ଘରକୁ ସଫା କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆଉ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ତତେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମୁନି, ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ତତେ ସୁନ୍ଦର ସିନା କରିପାରିବିନି, ହେଲେ ତତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏବେ ତୁ କହ, ତୁ କୋଉ ଘରକୁ ଯିବୁ? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ମୋ ମା ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋର ଟଙ୍କା ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁନି, ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ମୁନି ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଘରେ ପଶିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ତା ପାଖରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କଳସୀ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲି? ଆଉ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁନି, ଏସବୁ ତ ଭଲ ଗୁଣର ପୁରସ୍କାର। ମୁଁ ତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତେ ତୋର ମଜା ଉଡାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପରଠୁ ଆଉ କେହି ବି ତୋର ମଜା ଉଡେଇବେନି। ତୁ ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତତେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଗୋଲାପ ଘର ମୁନିକୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମୁନିର ମା ତା ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ମୁନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ସବୁ ଛୁଆ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମୁନି, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆଉ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲୁ? ରୋଜି, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ଯାହାର ମନ ସୁନ୍ଦର ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ମନ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ବି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି। ତ ମତେ କୂଅରେ ପକେଇଲେ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁନି, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତତେ କୂଅରେ ପକେଇନି। ନା, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ବି ରୋଜି ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେନି। ସମସ୍ତେ ମୁନି ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରୋଜି ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୂଅ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୁନି ନ ମରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲଟି ଗଲା। ମୁଁ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଫେରିବି। ତାପରେ ରୋଜି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯୋଉଠି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଘର ଆଉ ଗୋଲାପ ଘର ଥିଲା। ସେମାନେ ରୋଜିକୁ ସେଠି ଦେଖି ତାକୁ ବି ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ବି ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରୋଜି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖି ରୋଜି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଏ ଘର ଏତେ ଅନ୍ଧାର କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ନା, ଏ ଘରୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବୁନି। ସାରା ଜୀବନ ଏ ଘରେ ତୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବୁ। ଆମେ ତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ମୁନିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇଥିଲୁ। ଏବେ ତୁ ସେ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏମିତି ରୋଜି ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେପଟେ ମୁନି ତା ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଆସିଛି, ଆସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ସେତେବେଳେ କାଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ନା? ଆରେ ସର୍ବନାଶ, ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ପୋଡ଼ିଗଲା। ହେ କାଉ, ତୋର ତ ସବୁ ଖାଇବା ଜଳିଗଲା। ଏବେ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? କଣ ଆଉ କରିବି, ଆଜି ମତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ?
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରିଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନେବ। ସତରେ ନା କଣ ସାଙ୍ଗ? ଭାଉଜ ଆଜି କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇନି, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପେଟ ପୂରା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମ ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ନା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। କ୍ଷୀରି ତ ନୁହଁ, ଅମୃତ। ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଖାଇପାରୁଛି। ମୋର ବି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କଳା, ମତେ କିଏ ବାହା ହେବ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘରେ ସଉଦା ନାହିଁ। ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏ ଝିଅଟା ତ ମୋ ପରି ଦେଖିବାକୁ କଳା। ସେ କଳା ହେଲେ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇପାରନ୍ତି ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। କିଏ ତୁମେ? ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ଆସି ଏସବୁ କଣ ଆଜିବ ଯେ କଥା କହୁଛ? ରାଗ କରନି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ କଣ ମତେ ବାହା ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଆସି କହୁଛ ମତେ ବାହା ହେବ? କେତେ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଆଣି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଲିନି। ଆଉ ତୁମରି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ଭାବୁଛ? ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର କୁହ ସୁନ୍ଦରୀ? କଣ ଦେଲେ ତୁମେ ମତେ ବାହା ହେବ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ହିଁ ଆଣିଦେବି। ସତରେ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ମତେ ଆଣିଦେବ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସୁନାହାର ଆଣ। ସୁନାହାର ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ସୁନାହାର? ଆରେ ମନେ ପଡିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେଇ ସୁନାହାର ଯଦି ମୁଁ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏ ଝିଅକୁ ଦେଇ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ସୁନାହାର କେମିତି ଆଣିବି? ଆରେ ଆରେ ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। କାଉ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝୁଡ଼ିରେ 3ଟି କଦଳୀ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତା ଝୁଡ଼ି ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ରଖି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ତା ଝୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟି କଦଳୀ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଚୋର ଚୋର, ମୋର କଦଳୀ ନେଇଗଲା, ଧର ୟାକୁ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁକୁ ବୋକା ବନେଇ ତାଠୁ ସୁନାହାର ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ହିଁ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ତା ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। କଣ ହେଲା କାଉ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ? ରାଜୁ ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ଧରିଥିବା ଏଇ କଦଳୀଟି ଗୋଟେ ଯାଦୁର କଦଳୀ। ଏଇ କଦଳୀ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏକ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଯିବ। କାଉ ତୁ ଏ କଣ ମଜା କଥା କହୁଛୁ? କଦଳୀରେ କଣ ଘର ତିଆରି ହୁଏ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମଜା କରୁନି, ସତରେ ଏ କଦଳୀରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଦଳୀ ଘର କଥା ବି କହିବ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଏଇ କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ ଯଦି ନ ନେବୁ ନ ନେ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏ କଦଳୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବି। କେହି ନା କେହି ତ ୟାକୁ କିଣି ନେବେ। ରହ ରହ କାଉ, ମୁଁ ତୋର ସେ ଯାଦୁର କଦଳୀକୁ କିଣିବି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଯିବ, ସେ କଦଳୀ ଘର ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପହାର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ଏଇ କଦଳୀ ଘର ବଦଳରେ ତୁ କଣ ନେବୁ କହିଲୁ? ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନେବିନି। ତୁ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେ, ମୁଁ ତତେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ, ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତତେ ସୁନାହାର ଦେଇ ଏଇ କଦଳୀକୁ ନେବି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ କାଉକୁ କହିଦେଲି ତାକୁ ସୁନାହାର ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବି? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନାହାର ମୁଁ କାଉକୁ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନାହାର ମାଗିବି
ସେ ମତେ ଦେବନି। ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ତା ସୁନାହାର ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଦୁର କଦଳୀର ଘର ଦେବି ସେ ଖୁସିରେ ତା ସୁନାହାର କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଲମିରାରୁ ସୁନାହାର ଚୋରି କରି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସୁନାହାର ଦେଇ ତାଠୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏଇ କଣ, ଆଲମିରାରେ ତ ମୋ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। ମୋ ସୁନାହାର କୁଆଡେ ଗଲା? ରାଜୁ, ରାଜୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ରାଜୁ, ମୋ ଆଲମିରାରେ ମୋ ସୁନାହାର ନାହିଁ। ଘର ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଘରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଚୋର ଆସି ତ ସୁନାହାର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାହାର ମୋର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି। କିଛି ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବଡ ସୁନାହାର କିଣିଦେବି। ସେପଟେ କାଉ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆରେ କଥା କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇ କଦଳୀ ଏଯାଏ ଘର କାହିଁକି ହେଲାନି? କାଉ କଣ ମତେ ମିଛ କହିଲା? ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କଦଳୀରେ ଘର କେମିତି ହେବ? ଆଉ କାଉ ତମକୁ କଣ ମିଛ କଥା କହିଥିଲା? ମତେ ସବୁ ଘଟଣା କୁହ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତମେ ଏତେ ବଡ ବୋକା! ଯଦି କଦଳୀରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା କାଉ ନିଜେ ନ ରଖି ତମକୁ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା? କେବେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କର। ଦିଅ ମତେ ସେ କଦଳୀକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଯେମିତି ସେ କଦଳୀ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ହଠାତ୍ ସେ କଦଳୀଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଲଟିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଛ କହିନି। ସତରେ ଏଇ କଦଳୀ ଘର ପାଲଟି ଗଲା। ତୋ ସାଙ୍ଗ ତତେ ମିଛ କହିକି ହିଁ ମତେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୋର। ମାନେ ତୁମେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଯାଦୁର ଘର? କଦଳୀ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାମାନେ କଦଳୀ ଘର କାଉ ତମକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା? ହଁ, କାଉ ମତେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ମୋ ସହ ମୋ ବାପା ମା ବି ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ କଣ, ଗୋଟେ ଗଛରେ 3ଟି କଦଳୀ ଫଳିଛି। ତା ମାନେ ଏଗୁଡା ସେଇ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଯୋଉ କଦଳୀରେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଏଇ ଯାଦୁର କଦଳୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏ 3 କଦଳୀ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ 3 ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିଏ ତୁ? ମୁଁ ତତେ ମୋ କଦଳୀ ଦେବିନି। ତୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ କଦଳୀ ଦେବୁନି? ତେବେ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ମରିବୁ। ତୁ ମତେ କଦଳୀ ନ ଦେବା କଥା ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ସେ ତତେ କାଟି 4 ଫାଳ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ମୋ ଏ 3 କଦଳୀକୁ ନେଇଯା। ତାପରେ ସେ କାଠୁରିଆ ଆମକୁ ଝୁଡିରେ ରଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ମତେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। କାଉ ମତେ ଠକିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ଉପକାର କରିଦେଲା। ଚାଲ ରେନୁ, ଏ କଦଳୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚାଲ ଆମେ ଆଗ କାଉକୁ କିଛି କଦଳୀ ଦେଇ ଆସିବା। ସେ ଅଜାଣତରେ ଆମର ବଡ ଉପକାର କରିଛି। କଦଳୀ ଘର ଆମକୁ କିଛି କଦଳୀ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ତମେ ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ନିଅ କଦଳୀ। ରାଜୁ, ତୁ ଏଠି? ଭୟ କରନି କାଉ, ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ମୋ ସୁନାହାର ନେବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତତେ ଖୁସି ହେଇ କିଛି କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନେ। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେ କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ତା ମାନେ ସେ ଘର ମୋର। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ତୁ ଏତେ ବଡ ଚୋର, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ସେ ସୁନାହାର ଆଣି ମତେ କହିଲୁ ତୁ ବହୁତ ଧନୀ। ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନାହାର ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଚୋର ସହ ଆଉ ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ରାଗି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖିଲ କାଉ ଭାଇ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିଁ ଠକାମିରେ ପଡନ୍ତି। ତମେ ଆମକୁ ଠକି ଆମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ହେଲେ ଆମର ଲାଭ କରିଦେଲ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ନ ଠକି ଏବେ ସତ୍ ହେଇ ଚଳ।
ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ସେ କଦଳୀ ଘର ସହ ରହିଲେ।